thank you for coming. অবরোধের ভিতরে এবং ছুটির মধ্যে তো I would like you to give a clap for yourselves. Thank you for your patience and for coming. So, Professor Ghulam Rahman, he has also come. As you know, our Vice Chancellor is in Australia. He's also acting DC today. And I would like you all to give a hand for Professor Maududur Rahman. Okay. As you can see on the board, in the banner, at the bottom of the banner it says President Knowledge Globalization Institute. It's kglobal.org. So this is, I'll start from his latest accomplishments and go backwards. So what he has done, he is floating an idea that in today's world, like we shop around, we go to Newmarket, we go to Stadium, we look for the best product and the best shop, each individual. So no one product is available in one shop. So we go to different shops to buy different things. So like this, the idea that he's floating through this institute is that we get best courses in different universities. We will shop around for individual courses in different universities. Whichever university has the best expert, best course, we will do it. Okay. So this institute, Globalization Institute, it is floating this idea, and people are using this platform to offer their best courses throughout the world. Okay. But there is a problem with businessmen, because businessmen want to know how to make quick money. So at the moment, this business model is being prepared. And above that, you can see that he's Editor-in-Chief, Journal of Knowledge Globalization. So how this can be globalized, he's asking people's ideas and sharing ideas. And the other idea is like we also go abroad to do various courses. Now he's saying that people have something to learn from us as well. From Bangladeshis, people can learn, we can learn something from them. So through the Globalization Institute, he has created a forum where people can, in various subjects, learn from each other. So this is his main thrust at the moment. And the first time I met him, it was the first one, Professor of Accounting, Suffolk University. And he was asked to offer an online course for accounting. And having gone from Bangladesh, he didn't know what to do. But he tried an innovative idea. This idea was this, that he prepared 13 lessons and he put them on the net. But he asked his students to read the lessons and do the work and then come into a chat room. Now what is a chat room? We normally chat in Gmail, we chat in Facebook. Okay? But a chat room is where all the students can chat together. Group chat. So his attendance, if you ask a question regarding the work that I have given you, you can't do it, it's no problem. You just say what you can't do. If another student can answer, the student will answer. If nobody can answer, then the professor will answer. But this accounting course, the students learned very well. And because of this, he was made the president of the Online Association in the United States of America. So he has a huge history, and he has agreed to come and share his ideas today and answer this question: can innovative online techniques enhance learning? Okay. And to welcome him, I would like to invite Professor Ghulam Rahman to come and say a few words. I think our colleagues will be benefited from him, just because not only he is the professor of accounting, but he is also very much involved in the online latest technological support that he is enjoying, and by which he is serving the nation as well as the international citizens. So I understand from his deliberation will be highly benefited, and hopefully we can get his service in the future when
will be able to assemble a lot of our colleagues and interested people together. So I welcome Professor Moses Rahman once again this morning in the auditorium of this university, the Daffodil International University, and for his knowledge, I should say, this university is fast growing university with 13,000 plus students and a couple of hundreds of teachers. We are very much progressing with the objective of digitized information society. At the same time, it's a digital university. And also, it's my privilege that I'm standing here just because our Vice Chancellor, Professor Muthu Rahman, he's in Australia and he's a person who founded the Department of Computer Science in Dhaka University. If you had been here, it would have been better and you would have been participated interestingly. Anyway, nevertheless, I should say that this morning we got Professor Moses Rahman and he'll be imparting his information and knowledge to us, and I thank him once again. I'll have to go to attend a meeting in the Ministry of Information, being the chairman of the Broadcast Transmission Committee that was formed recently of 38 members, and I'm the chairman of that committee. So I'll have to attend the meeting around 10 o'clock. So I make your apology, Sir Professor Moses Rahman, to allow me to go, and I wish this session will be very fruitful. I thank you all in this morning. Thank you all the participants. Thank you, Professor Moses Rahman. Let us welcome Professor Moses Rahman to this to start his deliberation. আমি যখন বস্টনে অনলাইন এডুকেশন শুরু করি, there was no believer in my university about online. I only had 3 or 4 friends whom I could convinced. এটা 1999 কি আরো আগে হবে, এবং my dean was with me, এবং এই অনলাইন এডুকেশনের যে শুরু করব, and that was the first online program, MBA program in northeast of America. Northeast ধরেন আপনার ম্যাসাচুসেটস, মেইন, তারপর নিউ ইয়র্ক, এইসব ধরে রোড আইল্যান্ড, এসব নিয়ে নর্থ ইস্ট আমরাই প্রথম শুরু করি। এবং এটা শুরু হয়েছে কথা জানেন, আইডিয়াটা শুরু হয়েছে ঢাকা সোনারগাঁও হোটেলে। আমার দিন আর আমি এসেছি একটা কনফারেন্সে আমরা করতে, তখন টিমকে আমি এখানে সোনারগাঁও হোটেলের সেই লবিতে বসে বললাম যে হোয়াই নট ডু দিস। তারপরে বললেন লেটস গো ব্যাক টু বাংলাদেশ, না ঢাকা বস্টন অ্যান্ড স্টার্ট ডুইং ইট। তো এটা ইতিহাস কিন্তু এখানে। এবং যখন আমরা শুরু করি তখন বললাম তো 4 জন কলিগ, those who believed. Dean বলল যে if you can give me only 7 students in a class, I will let you start online. 7 students তো পাওয়া যায় না, who knows about online at that time. তো আলহামদুলিল্লাহ আমার এক মিডল ইস্টের এক ছাত্র ছিল, মুসলমান ভাই, আমার খুব ফেভারাইট। তারা বললো যে তুমি এক কাজ করো, ইউ শুড হেল্প মি, তুমি MBA করো, আমার সাথে চলো। Then I took him to our birth certificate. Birth certificate আমি তাকে কোর্সে ভর্তি করা হলো। আচ্ছা, তো আর এরকম আমার বন্ধু বান্ধব ছাত্ররা যারা ঘনিষ্ঠ, তাদেরকে ধরে ওখানে নিয়ে 7 ছাত্র I started, 7 students. এবং most of the people in the university say it's a failure, it's a disaster, and some of the deans say online will start only over our dead bodies. 15 years ago. এখন কি হচ্ছে, এটা এখন দেখবেন এখন কি হচ্ছে।
তো আমার ভিশনটা ইজ অ্যাবাউট 10-15 years ahead of time. আপনার কাছে আমরা যেটা বলে যাব, take it for granted, inshallah, in 15 years time you'll be in it. And if you don't prepare now, you'll be nowhere. That's a very strong word I'm telling you, but this is what the trend is. With this history, I'm going to go with my presentation. আর প্রশ্ন যেগুলো সময় করতে পারেন, কারণ হচ্ছে কি আমি বলতে থাকলে আপনার মনে প্রশ্ন আসলো, but then if I start talking and talking, you forget the question. Stop me and ask me, can you go back, explain, and tell me? But then, sometime for the sake of time, I have to go fast. Professor sir বলেছেন যে আমি sorry that I told the students. Remember, I started only 7. ভালো জিনিস বেশি লোক দিয়ে শুরু হয় না, ভালো জিনিস কম লোক দিয়ে শুরু হয়। এবং I know you are here out of all this trouble and everything else because you have interest, you have commitment, and I think the young people can do it with the support from obviously seniors. Anyway, তো এই তো এটা কোনটা এরকম এটা পড়তে পারতেছেন না বোধ হয়, না? মার্ক জুকারবার্গের নাম শুনছেন কেউ? এনিবডি হার্ড অ্যাবাউট হিম? হ্যাঁ, ফেসবুক। আজকে ইসলাম সাহেব বলছিল ফেসবুকের কথা। দেখেন নিউ ইয়র্কের, আমি আসার আগের সে উইকের নিউ ইয়র্ক কি বলে টাইম ম্যাগাজিনের ফার্স্ট পেজে ছবিটা তারা আসে, পড়তে পারছেন আমি জানি না, লেখা আছে হ্যাভ the world is not enough. Mark Zuckerberg plans to get every human online. বুঝছেন? তো যদি পৃথিবীর সব লোক অনলাইনে আসে, তারা অনলাইন কি করবে? তারা ভ্যানিলা ফ্রাই করবে? They have to use online in some productive way. চ্যালেঞ্জ তো সেখানে। The world is moving, যেমন ইসলামে বলতেছিল, ইউসুফ সাহেব বলতেছিলেন যে তার ড্রাইভারের ছেলে সে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং করবে, তো থাকবে গ্রামে, তো ড্রাইভার থাকে এখানে, সে একটা অশিক্ষিত লোক, তো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে কিভাবে জানলো বলেন? কিভাবে জানলো? না বিগে স্পেসিফিক, ফেসবুক, মার্ক জুকারবার্গ, রাইট? ফেসবুক। তো সোশ্যাল মিডিয়াগুলো will play a very, very definite and strong role in spreading knowledge. Knowledge should do chemistry, physics, mathematics, electrical engineering. Knowledge এটাও যে কোথায় লেখাপড়া করা যায়, কি লেখাপড়া করা, সেটাও নলেজ। তো নলেজ যে প্রাইমারি ভেহিকেল হবে সোশ্যাল মিডিয়া, লাইক মার্ক জুকারবার্গ। তো সে বলছেন যে পৃথিবীর লোক সংখ্যা কত এখন? 7 billion people, and 1.3 billion people তার এটার মধ্যে আছে, বুঝছেন? এটা আমরা দেখবো। এবং this is what really I'm trying to talk to you. আর সময় আমরা নিয়েছি প্রায় 4 ঘন্টা, তত কষ্ট দেবো না, হয়তো ঘন্টা পরে আপনাদের স্ট্রেস করার জন্য ছেড়ে দেবো। ধরেন এই অনলাইন সম্বন্ধে আপনাদের কার কি নলেজ, ধারণা কি আছে আমি জানি না, সুতরাং আমাকে মাফ করতে হবে যদি অনেক বেশি জানেন, বা আমাকে বেশি জানেন, বা if I miss something you can add to it, বুঝছেন? আমি আপনাকে শিখে যাচ্ছি, I came here to share knowledge, সেই জন্য আমার knowledge globalization is not about teaching, is sharing. আপনি জানেন যেটা আমি জানি না, আমি জানি, এবং কালচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস অ্যাসপেক্ট, এর জন্য তাদেরটা দেখাবো। তো আমরা এইগুলো আলাপ করবো, আর যদি এখান থেকে কিছু মিস করি, ক্যান অলওয়েজ আস্ক মি। আপনার যদি অনেক কিছু থাকে যে না, আই ওয়ান্ট টু নো সামথিং ডিফারেন্ট দেন দিস, ইউ ক্যান আস্ক মি অলসো। এই স্লাইডটা বুঝছেন, এটা আমি একটা জার্নাল পাবলিশ করি, উনি বলেছেন, সেটা হচ্ছে এটা জার্নাল অফ নলেজ গ্লোবালাইজেশন, রেফারেন্স জার্নাল। এটার মধ্যে এই আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল, তো আর্টিকেলের ওই অনলাইন এডুকেশনের উপরে, এই আর্টিকেল থেকে স্লাইডটা আমি নিয়েছি। এডুকেশনের
এডুকেশন মানেটা কি? Can we have the article also? হ্যাঁ, আর্টিকেলটা ওই আপনাকে আমি ওয়েবসাইট দিয়ে দেবো, ওইটা অনলাইনে যে জার্নালে যেতে হবে, গেলে পরে তারা বলবে বসা চাই, বুঝছেন তো? বসা চাই বললে আমাকে বলতে হবে যে আমাকে এটা ফ্রি দিয়ে দাও, তখন আমি ফ্রি। হ্যাঁ, তো সুতরাং আমাকে ইমেল অ্যাড্রেস অথবা ইমেল অ্যাড্রেস যদি দিয়ে দেন, সবাই লিখে দেন, যারা যারা চান আমি তাদেরকে আর্টিকেল পাঠিয়ে দেবো। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেল, ভেরি গুড আইডিয়া। আচ্ছা, তো when you see একদিকে রিচনেস আর দিকে রিচ। রিচনেস হচ্ছে এডুকেটটা কত রিচ হবে, কত হাউ ইট উইল বি মোর আই শুড সে ইনফরমেটিভ অ্যান্ড মোর ইন্টারেক্টিভ। সেজন্য প্রাইভেট পড়ে, তাই না? প্রাইভেট পড়লে রিচ টিচার, ওয়ান স্টুডেন্ট সবসময় পড়ছে, ইটস ভেরি রিচ ওয়ে অফ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং, তাই না? যখন ক্লাসে যান তখন 200 লোকের মধ্যে you cannot ask all the questions, you cannot express what you know, what you don't know. আস্তে আস্তে রিচটা কমে যায়, রিচনেসটা কমে যায়, রিচটা বাড়ে। কথাটা বুঝতে পারতে? আমি ক্লিয়ার? রিচ মানে আরো বেশি বেশি লোকের কাছে যাচ্ছি আমি। তো এখানে দেখেন পয়েন্টার থাকতে, পয়েন্টার আছে, এটার পয়েন্টার আছে, এটার মধ্যে পয়েন্টার আছে, কোনটা পয়েন্টার? দেখুন এখানে এই যে রিচনেসটা এখানে 1-to-1 যেটা প্রাইভেট পড়াচ্ছেন। আর তারপরে আস্তে আস্তে যত আপনি রিচ বাড়াচ্ছেন, গ্রামে চলে যাচ্ছেন আর দূরে দূরে যাচ্ছেন, তত আপনার রিচনেসটা কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর রিচটা বাড়ছে। আর মাঝামাঝি এখানে আছে, এখান থেকে শুরু হয়েছে আপনার ডিস্টেন্স এডুকেশন, অনলাইন এডুকেশন। এখান থেকে এটা দুই সিস্টেম আছে, একটা সিনক্রোনাস, একটা অ্যাসিনক্রোনাস। এখন কেউ জানেন, কেউ জানেন না। সিনক্রোনাস হচ্ছে যেটা আমি পছন্দ করি, যেটা মোস্ট অফ মাই স্টুডেন্টস লাইক, সেটা হচ্ছে অনলাইনে পড়বে, কিন্তু সপ্তাহে একদিন, 2 দিন, 3 দিন তারা একসাথে ভিডিও কনফারেন্সিং আমার সাথে দেখা করবে। আমি একটা লাইভ লেকচার দেবো অন ভিডিও কনফারেন্সিং। হ্যাঁ, তারপর তারা প্রেজেন্ট থাকবে, ওই যে উনিগুলো চ্যাটরুম, ভিডিও চ্যাটরুম হবে সেটা, অথবা টেক্সট চ্যাটরুম হতে পারে। ভিডিও নাই, আমি টেক্সটে তারা আলাদা আলোচনা করলাম, প্রশ্ন করলাম, বক্তৃতা দিলাম, এটা হলো সিনক্রোনাস। আর কিন্তু দেন সিনক্রোনাসের আরেকটা অর্থ হচ্ছে যে তাহলে একটা সময় সপ্তাহে একদিন একসাথে হতে হবে, নো ম্যাটার হোয়ার ইউ আর। জাপানে একজন আছে, বস্টনে একজন আছে, ক্যালিফোর্নিয়াতে একজন আছে, কিন্তু একই সময় এখন বিভিন্ন টাইমের তো ডিফারেন্স আছে স্টিল। হয়তো ভোরটাতে উঠছে, হয়তো বিকেলে উঠছে, হয়তো সকালে উঠছে, বাট উই আর অল অন দিস সেম প্ল্যাটফর্ম, সেম I should say ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম। আচ্ছা, অ্যাসিনক্রোনাস হলে এটা লাগে না। অ্যাসিনক্রোনাস ইজ চিপার অ্যান্ড মোর ফ্লেক্সিবল। অ্যাসিনক্রোনাস হলে মেটেরিয়াল গুলো যা যা আমার রিকোয়ারমেন্ট, আমার বক্তৃতা, আমার অ্যাসাইনমেন্ট, আমার রিডিং মেটেরিয়াল সব আমি নোট করে রেখে দিয়েছি। হ্যাঁ, তো এখন ছাত্ররা যার যখন সুবিধা সে তখন ওটা পড়ে শুনে তারপর অ্যাসাইনমেন্ট করে জমা দিল, কিন্তু এটা সামনে থাকবে এই সপ্তাহের মধ্যে। তো দিস ইউর অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর দিস উইক আর দিস। হ্যাঁ, এই সপ্তাহের মধ্যে সে আমাকে ইমেইলে মাঝে মাঝে কন্ট্যাক্ট করতে পারে, আমাকে আমার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারে, তোমার সাথে সাম ইন্টারাকশন উইথ ইউ, কিছু প্রশ্ন করতে পারি, I can go online for him or her. Asynchronous gives you more flexibility. আচ্ছা, অনলাইনটা আস্তে আস্তে বুঝবেন আপনারা। আজকাল অনলাইনের যে লেভেলে আমরা অনলাইনে এসে গেছি, সেই লেভেলে অনলাইন এডুকেশনের মেইন ইয়ে হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম। এটা আসবে, এসে যাবে একটু পরে, তারপরে আমরা বলি লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। হ্যাঁ, এই লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা ছাড়া আজকাল both online or on campus no education is possible. উন্নত দেশে ইউএসএ, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, হংকং, জাপান সাধারণত বলেন স্কুল লেভেলেও ইউজ করে, এই প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে। স্কুলের ছাত্ররাও তাদের হোমওয়ার্ক, অ্যাসাইনমেন্ট, বক্তৃতা, সেই লেখাপড়ার সব তারা এলএমএসের মাধ্যমে করে।
Then how is it different from online? Only difference is when am I going to meet the professor. যেমন এই বক্তৃতাটা আপনি আমার কাছে ফেস টু ফেস শুনতেছেন, আর অনলাইনে লোকেরা এই বক্তৃতাটা আমাকে শুনবে থ্রু ভিডিও কনফারেন্সিং ফ্রম বস্টন। দিস দ্য অনলি ডিফারেন্স। শুধু আমার বক্তৃতাটা কিভাবে শুনবে, ডিজিটালি অথবা ফিজিক্যালি, এছাড়া আর কোনো ডিফারেন্স নেই। একটু রিল্যাক্স মনে হয়েছে এখন, তাই না? যে এটা কোনো সাংঘাতিক কিছু না, কিন্তু যদি provided you use learning management system, learning management system না করলে হবে না। আর যেটা আমি বলছি যে এগুলো তো so deep and so big যে আপনি আমাদের এডুকেশনের অনেক প্রবলেম, কোয়ালিটির প্রবলেম আছে, এটা সেটা অনেক প্রবলেম। যদি কোয়ালিটি এডুকেশন দিতে চান আপনি, তাহলে LMS ছাড়া কোনো উপায় নেই। There is no way you can improve your quality, বুঝছেন? এবং এগুলা দেখবেন কিভাবে you can get more questions when I will show more slides. তো আমি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বা যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে যে কোনো স্কুলে ওই LMS নানা ধরনের LMS অ্যাসোসিয়েশন আমি বলবো। এটা ক্লিয়ার। আমি দুটো জিনিস বললাম, চারটা জিনিস বললাম। কি কি বললাম? রিচ অ্যান্ড রিচনেস। আপনার রিচনেস কমে যাবে, রিচ বাড়বে। আর ওদিকে হ্যাঁ, আর সিনক্রোনাস করতে পারে। সিনক্রোনাস করলে ইট উইল বি লেস রিচ বাট রিচনেস বেশি। বিকজ অনলাইন এডুকেশনটা লোকজনে নেয় কেন? মনে করেন এভরিথিং এলস ইজ দ্য সেম। আমি যদি বলেন সব কিছু সমান, দাম সমান, সমান, এভরিথিং ইজ সেম, আমাদের চয়েস নেই তুমি অনলাইন করবা না অন ক্যাম্পাস করবা। হ্যাঁ, অনলাইন কেন করবো? ঠিক আছে, দ্যাটস গুড অ্যানসার। ফ্লেক্সিবিলিটি। তখন ইট উইল বি সো ফ্লেক্সিবল। আপনাকে ক্যাম্পাসে আর ঢাকার মতো অবস্থাতে থাকা খাওয়ার পর অনেক কিছু, থাকা খাওয়ার খরচ, আপনার সময় খরচ, আপনি সুতরাং যদি এটা গ্যারান্টি ইউর কোয়ালিটি, আপনি যদি আমি বলি যে সেম কোয়ালিটি আমি দেবো, আপনি সেম ভাবে হবেন, আপনার ডিগ্রি সেম ভ্যালু হবে, হ্যাঁ, then why you have to bother about going there? তাই না? আচ্ছা, এটা জুকারবার্গের কথা, এটা কোনো দরকার নাই। সে বলতেছে যে সে সবাইকে 7 বিলিয়ন পিপলের জায়গায় তার এখন 2.9 বিলিয়ন পিপল অন দ্য ইন্টারনেট আছে, বুঝছেন? থাক। আচ্ছা, এখানে স্লাইড আমি ওখান থেকে নিয়ে এসেছি, আমার লেকচার থেকে সুবিধা দেখাতে চাচ্ছি যে বাই 19 এখানে হ্যাঁ, এখানে বাই 2030 world more than 30% of people would have access to high quality education and hybrid system আমি এক্সপ্লেন করব। হ্যাঁ, তো যদি 30% হয়, বাংলাদেশের এখন আবার 1.3 মিলিয়ন স্টুডেন্ট আছে হায়ার এডুকেশনে, সেটা ধরেন theoretically should be 45 million by 2030. Can we ever reach that number by the kind of facilities we have here? 43 million people can in the world if they compete করতে চাই, we want to stand at the same footing with other countries in the world. 1.3 billion is nothing, 3 million is nothing. It's going to go, কারণ দেশের উন্নতিটা dependence on higher education. দেখবেন একটু পরে ইউএস এখানে এই স্লাইডের মধ্যে নাই যে হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি। দেখা যাচ্ছে যে ইউনাইটেড স্টেটসে, এটা বোধহয় এখানে স্লাইডের না, ইউনাইটেড স্টেটসে is famous not for secondary education, স্কুল এডুকেশন। স্কুলে তো পড়তে আমেরিকাতে যায় না সাধারণ লোক, তাই না? তারপরে ইয়েতে লোয়ার সেকেন্ডারি স্কুল পড়তে যায় না, সব হায়ার এডুকেশনে যায়।
higher education top 10 universities of the world are in the United States. বুঝছেন? তো হায়ার এডুকেশন দেশের উন্নতিটা ডেভেলপমেন্টটা ডিপেন্ড করে দ্য কোয়ালিটি অফ হায়ার এডুকেশন। আর হাউ মেনি পিপল ইউ অফার এখানে কিন্তু আমরা এটা দিতে পারবো না, সেজন্য ইউ হ্যাভ নো আদার ওয়ে। আচ্ছা দেখেন এটাও কিছু দেয় না, এটা হচ্ছে আমেরিকান মার্কেটের জন্য যে এটা একাডেমিক 31.6 বিলিয়ন হলো অনলাইন এডুকেশন মার্কেট, এটা হয়ে যাবে বাই 2016 $51.5 billion, $5 billion market. So যারা those who want to do business and make money in education system, the rate of expansion দেখেন 30% expand করতেছে তার থেকে বেশি। So that our business potential is also very high in self business, কারণ লোকের সময় নেই। এটা গেল। আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখেন, এটা একটা রিসার্চের ডাটা। এশিয়ার the growth of online education is very high. এশিয়া মানে বুঝছেন কোন দেশ? চায়না এন্ড ইন্ডিয়া। চায়না এন্ড ইন্ডিয়া, তারপরে মিডল ইস্ট ইজ ক্যাচিং আপ, আফ্রিকা দেখেন ইজ ক্যাচিং আপ। আচ্ছা কিন্তু আমরা I shouldn't criticize anybody, right? Government or anybody. এগুলো ওই এশিয়ার এই যে আপনার গ্রোথটা বিভিন্ন কারণ হচ্ছে একটা হচ্ছে স্ট্রং গভর্নমেন্টের সাপোর্ট থাকে, তারপরে এই ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ কিভাবে আমরা লেখাপড়া করাচ্ছি সেটা সাপোর্ট থাকে, তারপরে যত বেশি কন্টেন্ট ডিমান্ড ফর কন্টেন্ট বাড়বে তত আমাদের এডুকেশনের বিজনেসটা বাড়বে। তা অবশ্যই মোবাইল টেকনোলজি, সেটা আমি স্টার্ট করছিলাম যে হুইচ ইজ এ বিগ প্লাস। এখন অনলাইন এডুকেশন আমি কালকে আমার নিউজ একটা আছে, she works as my TA here. আমি আসলে উইল বি মাই TA, I pay her to হাসা বলে no আমি ওখানে টিএ পোষাতে তুমি আমার টিএ। তো তারা বলে যে তুমি আমার টেস্ট করো, আমার সব জিনিস তুমি তোমার আইফোন থেকে তুমি ডাউনলোড করতে পারবে না, পড়তে পারবে না। তো she successfully did, we can deliver it through iPhone. হ্যাঁ আইফোনের অ্যাপস দিয়ে আইফোন দিয়ে এটা করতে পারবো আমরা ইনশাল্লাহ। তো মোবাইল টেকনোলজি বিগ ক্লাস দেখবেন, এটা আমরা জানেন। এই ছবিটা একদম দেখেন কোনদিন আগে এটা 1900 ওই যখন নাকি শুরু হয় 2001 না 2002-তে যখন গ্রামীণ ফোন শুরু হয়, গ্রামীণ ফোনের ছবি বুঝছেন। তো এখানে আপনার কোনোভাবে আপনি অনলাইন ঠেকাতে পারবেন না। চান আজকের লেকচার এবং হোয়াট ইজ অনলাইন অ্যাবাউট কোয়ালিটি, অ্যাক্সেসিবিলিটি, এফেক্টিভ লার্নিং, স্টুডেন্ট এম্পাওয়ারমেন্ট। আপনি বলবেন যে স্টুডেন্ট এম্পাওয়ারমেন্ট কি, সেটা আমি বলবো। যদি যেটা আমি জিজ্ঞেস করবো বলবো আমি, তাহলে একাডেমিক দ্য কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট, রেলেভেন্স এন্ড রিগার, এই সব ক্ষেত্রে if you had LMS you can answer all these questions. শুধু একটা আমি সময় দেবো, আর কোনো আমি সময় দেবো না। মনে করেন স্টুডেন্ট এম্পাওয়ারমেন্ট, is anybody wants to tell me how to empower a student? Sir, by the involvement of the students in the learning process. বসে কথা বলেন। হ্যাঁ বলেন বুঝছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, বসে হ্যাঁ বলেন। By the involvement of the students in the learning process, obviously we can ensure their empowerment. That means maximum participation, ensure the maximum effectiveness. Right. Motivation works. Motivation. Even if they get the ownership in the learning process, if they get the ownership. The ownership মানে কি সে ডিসাইড করে কখন সে পড়বে, Exactly. সে ডিসাইড করে কখন সে হোমওয়ার্ক করবে। Autonomy. হ্যাঁ হ্যাঁ, তো স্টুডেন্ট এবং সে ডিসাইড করে কোন কোর্সে সে ভর্তি হবে বুঝছেন। আর এখানে তো আমরা তো আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেমটা, আমরা 200 years old ব্রিটিশ সিস্টেম,
কিছুটা চেঞ্জ করে করে একটা সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু উই নেভার কেম আউট অফ দ্যাট সাইকেল। ওটাই আমাদের মাথার মধ্যে ঘুরতেছে এবং ওটা নিয়েই আমরা আছি। কিন্তু the world outside have changed tremendously, কিন্তু some or other এবং for many reasons, কিন্তু অনেক কারণে আমরা পরিবর্তন করি না বা করতে চাই না বা করতে পারি না, বুঝছেন? সেই জন্য ইয়াং পিপলের কাছে দিলে দে থিঙ্ক ডিফারেন্টলি, আমার কাছে দিলে ওল্ড পিপলের কাছে দিলে দে থিঙ্ক ডিফারেন্টলি, বুঝছেন না? তো আমাদের অনেক চিন্তাকাঙ্ক্ষা, অনেক আশাকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করতে পারবো না বিকজ অফ দ্য সিস্টেম। Sir, would you please give us the slides? These slides. না, এটা দেওয়া যাবে না, দেওয়া যাবে না। হচ্ছে কি জানেন, বাংলাদেশের এটা একটা প্রবলেম, হ্যাঁ, প্লেজারিজম। আমি দুইবার করে করেছি এবং আমার এটা নিয়েই তারা প্রেজেন্টেশন করতেছে। এই বুঝছেন, সরি আপনাকে আমি না করছি, কিন্তু এটা তো চাইনিজরা কি করে জানেন, আমি চাইনিজ কিছুটা আসলাম, তারা স্লাইড চায় না। যখনই আমরা স্লাইড দিই তখনই 50টা 20টা ক্যামেরা ক্লিক 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 করে সে একটা ওটা ছবি তুলে যাচ্ছে। আমি যত স্লাইড ঘোরাই, এটা স্লাইড দিলে সে পুরো স্লাইড তাদের কিন্তু কপি করে ফেলছে, বুঝছেন? হ্যাঁ, আর তো ধরেন স্টুডেন্ট এমপাওয়ারমেন্ট, তারপরে do you want me to go by all of them? সমস্ত করে কোনো লাভ নাই। If you understand what I'm saying, we have so many other things to see. হ্যাঁ, সেই আর কি। তো ইউএসএর অনলাইন লার্নিং সম্বন্ধে এখানে আমি সমস্ত করবো, এটা কিছু বলবো না। যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো, শুধু তো স্কুলে কথা, ইন্ডাস্ট্রিগুলো হেভিলি ইনভলভ ইন অনলাইন লার্নিং। তাদেরকে এমপ্লয়ি ট্রেনিং তারা করে, তারা ফেস টু ফেসের মধ্যে বেশি ইয়ে না, দে অলসো গো থ্রু অনলাইন। এটা পুরোটাই ইউএস এর এক্সাম্পল। কোথায় চলে গেলাম? আমি তো অগ্রসর হয়ে গেলাম, আমি এখন নিজে যেতে হবে। না, সেটা কই? You have to go back, right? এটা ওকে। আপনাকে এখানে একটা দরকার নাই, খারাপ বলতেছে অনলাইন এডুকেশন এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি। এটা আবার ওই যে কি বলে ওই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। আপনাকে গাড়ি তেল পড়াইতে হবে না, কাগজ পড়াইতে হবে না, কিছুই করতে হবে না, আপনার এনভায়রনমেন্ট নষ্ট করতে হবে না, বাতি জ্বালাতে হবে না। আচ্ছা, এখানে But on screen, more time on screen can be disastrous for health as well. ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। দিনে কয় ঘন্টা ফেস টাইমে আপনি ফেসবুকের মধ্যে সময় কাটান? I mean, when I used to have a smartphone, I spent 2 hours. তো এটি একটু পড়াশোনা করলে এটা বেশি লাগে। Now, I'm concerned about my, younger generation, my kids. ইয়াঙ্গার জেনারেশন তো আমি দেখি না সারাক্ষণ ফোন নিয়ে এটা এই করতে Phone পারে। are so- ওই যে ফোনই তো পড়বে, আমি তো কম্পিউটার করতে না, বলছি না। পড়বে তো, but ওই যে সারাক্ষণ যেরকম হয়ে থাকছে, so এটা একটা disastrous for health. আমার কাছে মনে হয় চোখের একটা রেডিয়েশনের ব্যাপার আছে, চোখ চলে যাচ্ছে, বা এরকম করে হাঞ্চব্যাক এটা একটা আছে। So, এবং ওরা তো খেলছেও এখানে, they are not interested to go to the ground, তারা তো এখানে। আমি তাহলে খেলতে বলতেছি না, তো পড়তে বলতেছি। But whatever they do, সুতরাং এটা কন্ট্রোল করতে হবে, এটা সুতরাং we change the culture to see what is the best fit. There is no one best answer for anything. আমাদের বেস্ট ফিটটা দেখতে হবে। আমরা এখন ছেলেকে বলি 2 ঘন্টা পড়ো, 2 ঘন্টা পরে তুমি খেলতে যাও, তখনও বলতে 2 ঘন্টা পরে ওরা খেলতে যাও, করি না? ছেলেকে খেলতে পাঠাই। তারপরে যারা সিস্টেমে কাজ করে তারা কি এক্সারসাইজ করে না, তারা কি জিমে যায় না, তারা কি দৌড়দৌড়ি করে না? সুতরাং আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ ইট। আর এই যে শুধু একটা হচ্ছে এখানে ধরেন এই 6.1 million students are taking at least one online course during the fall of 2010. এবং then 506, অর্থাৎ আমি যেটা এই স্লাইডে বোঝাতে চাচ্ছি যে অনলাইনের গ্রোথ রেটটা ভেরি ফাস্ট। জি, দুইটা তো করতে হবে তাহলে।
And let's make progress here. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে একটা আইডিয়া। ইউএস প্রেসিডেন্ট সার্ভে করা হয় এভরি ইয়ার, এভরি 2 years। হ্যাঁ, ইউএস ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টরা কি বলে? তারা বলতেছে যে দেখেন, এই 2002-তে তারা বলছে যে তাদের লং টার্ম প্ল্যানের মধ্যে 48% বলছে যে এটা শুড বি নট লং টার্ম প্ল্যান। 2011 এসে বলছে 65% of the universities say it should be in the long-term plan। হ্যাঁ, তারপরে আর 13% বলছে যে no, it shouldn't be। অর্থাৎটা কি? অর্থ যে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি আছে যারা অনলাইন এডুকেশনে বিশ্বাস করে না। এগুলো হচ্ছে ছোট ইউনিভার্সিটিজ, দে আর ফেমাস ফর ওই যে আপনার রিচ ছোট কলেজেস আউট ইন দ্য নর্থ, এগুলো খুবই আইভি লিগ স্কুল কয়েকটা আছে, বলছেন ওরা টু স্মল ক্লাস সাইজ 10-12 ছাত্র ফেস টু ফেস পড়াবে অ্যান্ড দে চার্জ হায়ার ফিস। এর অর্থ হচ্ছে এই যে সবাইকে যে অনলাইনে পড়াইতে হবে, পড়তে হবে, এইটা বাধ্যবাধকতা নাই। কারণ লার্নিং স্টাইল এন্ড টিচিং স্টাইল, এটা একটা স্লাইড আসবে, ইজ নট দ্য সেম ফর এভরিবডি। এটা কিন্তু ডেঞ্জারাস কথা বলছি, সেটা হচ্ছে নট অল প্রফেসরস ক্যান টিচ অনলাইন এফেক্টিভলি, বুঝছেন? or not all students can learn online। সুতরাং আপনি one size fits all এটা আপনি করতে পারবেন না, তো এটা অ্যাকসেপ্ট করা ঠিক হবে না। আপনি আপনার অনলাইন টিচিং ক্লাসেস কোর্সেস আছেন, let the professor who is best to teach online, let him teach or her teach, and let the students who wants to be online, and online one of the main reasons of flexibility। আমি অফিস থেকে আসতে পারবো না, আমি পিজির থেকে মতিঝিল থেকে এই 5টার সময়, কারণ এত দিয়ে আমি ক্লাসটা করবো, বুঝছেন? তো এগুলো আপনাকে খেয়াল করতে হবে। Can you tell us this, what should be the criteria of professors to teach in? আছে, দেখাবো। It's a good question. আচ্ছা, প্রশ্ন থাকে এটা একজন ব্যক্তিতে অনলাইন করেন, কারা পড়ায়? আমেরিকাতে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি পড়ায় কিনা? এই যে দেখেন, এই যে এগুলো সব নাম জানেন আপনি, ইয়েল, কলম্বিয়া, স্ট্যানফোর্ড, ডিউক, জন হপকিন্স, থেকে বড় ইউনিভার্সিটিজ কি হতে পারে, তাই না? হার্ভার্ড অনলাইন পড়ায়, কিন্তু হার্ভার্ড ইজ নট টপ ইন দ্য র্যাঙ্ক। তারপর এখানে তারা র্যাঙ্ক করছে যাদের ফ্যাকাল্টি ভালো, যাদের অ্যাডমিশন পলিসি সিলেক্টিভ, যাদের স্টুডেন্ট এঙ্গেজমেন্ট বেশি। হ্যাঁ, তো ওইভাবে র্যাঙ্ক করছে আর কি টপ 10 ইউনিভার্সিটিস। এখন ছাত্ররা চিন্তা করবে, আমি ফ্যাকাল্টি ভালো ইউনিভার্সিটি যাবো, না আমার এম্পাওয়ারমেন্ট ওখানে যাবো, না যাদের সিলেক্টিভ স্কুলে যাবো, এটা ছাত্ররা সিলেক্ট করে। চয়েস। আচ্ছা, দেখি এই শুধু এটাই দেখেন, আমি এই 31% না, যে অনলাইন enrollment as a percent of total enrollment is 31.5%. মানে 1/3 of the students in the universities are getting are learning online, বুঝছেন? সুতরাং বাট এটা again শুধু এটা চিন্তা করেন, their situation is not our situation। আমেরিকাতে about 4,500 কলেজ ইউনিভার্সিটি আছে, বুঝছেন? আর আমাদের কথা আছে 130টা। আমেরিকার লোকজন কয়জন? আমেরিকার লোক হল 300 মিলিয়ন, আমাদের লোক হলো 150 মিলিয়ন, বুঝছেন? তো 150 মিলিয়নের জন্য আছে 150টা, আর 300 মিলিয়নের জন্য আছে 5,000টা। হ্যাঁ, আর সুতরাং ওই জানি যাবো এডুকেশন কিভাবে আমরা দেব আর কিভাবে আমরা মানে ডেভেলপ করবো। আচ্ছা, এটাও ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন থাকবে, মানে এটা কি ভালো নাকি? The president survey, 1/3 of the president says এটা inferior,
আর 50% of the patients say same, 15% say superior. অর্থাৎ majority, about 70% of the university presidents say online education is, if not superior, at least equally good. এবং এটাও একটা সার্ভে আসবে দেখবেন পরে, রিসার্চে বলছে that equally good, that makes a significant difference. আর এই স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন, ছাত্ররা বলেন এই যে 50%। এখন আমি সেদিন আমার কোর্স ইভ্যালুয়েশন পেয়েছি, কারণ এটা ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন। আপনাদের এখানে কোর্স ইভ্যালুয়েশন করে, স্টুডেন্টরা আপনাদেরকে ইভ্যালুয়েট করে আর যেগুলো কোর্স করে, তো করার পরে এগুলো কি করেন? আচ্ছা, তো যখন ফিডব্যাক দেওয়া হয় তখন কোর্সটা শেষ হয়ে গেছে, কোর্স কিন্তু নেক্সট কোর্সটা তো বেটার হবে। তখন হ্যাঁ সেটা হবে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেটা যে মাঝখানে যদি একটা ফিডব্যাক আসতো তাহলে তো- ওই তো- কোর্সটাও বেনিফিট তো ওরা আপনি নিতে পারেন, মিড সেমিস্টার ফিডব্যাক আপনি নিজে নিজে নেন না কেন? yourself. নিজে নিজে আমরা যেমন শুনেন, এগুলো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে কোর্স ইভ্যালুয়েশন কিন্তু সিরিয়াসলি নেওয়া ঠিক না বাই দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কারণ কোর্স ইভ্যালুয়েশন অলওয়েজ বায়াসড হয়। স্টুডেন্টরা ওই ফ্যাকাল্টিদের পছন্দ মধ্যে এটা এফেক্ট করে, আর হ্যাঁ, তো সেজন্য ফিডব্যাকটা গিভ ইউ সাম আইডিয়া, না দি কমপ্লিট সাজেশন। যেমন আমার একটা কোর্সে, অনলাইনের কোর্সে দুটো স্টুডেন্ট বলছে কোর্স তারা জীবনে করে নাই, বুঝছে, আর আবার তিনটা বলছে এরকম বেস্ট কোর্স তারা জীবনে করে নাই, বুঝছেন। তো কারণ ওদের যে ইভ্যালুয়েট করে তাকে জানতে হবে সে কি করতে, হি অর শি মাস্ট বি কোয়ালিফাইড টু ইভ্যালুয়েট ইউ, বুঝছেন। সে নামে দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেছে, আমরা হার্টের চিকিৎসা করতে, তো সুতরাং সব ছাত্র তো একরকম না। তো যে লিখছে আমার কোর্স ইজ দ্য বেস্ট, সে আগে অনেক অনলাইন কোর্স করেছে অন্য ইউনিভার্সিটি থেকে, সে কম্পেয়ার করতে পারতেছে আমাকে। আর যে লিখছে ওয়ার্স, দ্যাট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট অনলাইন কোর্স ফ্রম ফেস টু ফেস কোর্স, তার ওই ঘুর কাটে নাই ফেস টু ফেস, বুঝছেন। ভালো এনিওয়ে, তো এগুলো আপনাদের আমি শেয়ার করতে যেন যে you need to remain flexible আর কি। আচ্ছা, তারপরে গ্রোথ হচ্ছে এটা বিভিন্ন, আপনি এখানে ফোন করেন নাই ইয়ের মধ্যে, এক্সকিউজ মি, বিভিন্ন রিসার্চ থেকে এসব নেওয়া যে ছাত্ররা কেন অনলাইন পড়ে। সব কারণ তো আমরা অলরেডি বলছেন, জানেন, আপনারা চিন্তাও করতে পারেন। আমাদের তো এর মধ্যে আমাদের কিছু কারণ আমরা বুঝতে পারি যে ওই যে কি বলে প্রতিহত গুণহতের মধ্যে দিয়ে দিতে পারে, যে এইসব কারণে অফিসাররা অনলাইন করতে দেবে, যে আমি গাড়ি ভাঙবে, বাড়ি ভাঙবে, সব ভাঙবে, বাসন থেকে পড়াশোনা করবো। হ্যাঁ, কিন্তু পড়াশোনা তো স্টপ করা যাবে না, বুঝছেন। পড়াশোনা তো আমাদের কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটি যেমন করবো, আমরা যখন আইবিএর ডাইরেক্টর ছিলাম আমি, তখন স্বাধীনতা ঠিক পরে বুঝছেন। তখন তারপরে কিন্তু কিছুদিন পরে স্ট্রাইক শুরু হলো, বন্ধ হলো, কিন্তু আইবিএর কোনো ক্লাস আমরা বন্ধ করি নাই, আইবিএর কোনো পরীক্ষা আমরা বন্ধ করি নাই। আমরা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে আমাদের ক্লাসটা সরাই আমরা অন্য জায়গায়, যেখানে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস তো সব তারা লাগাইতো, আমরা অন্য জায়গায় পরীক্ষা নিতাম, ক্লাস করতাম, সব করতাম, কিন্তু তখন তার অনলাইনের প্রচলন ছিল না। কিন্তু do not complain about the situation, do not complain about the culture. হ্যাঁ, আপনাকে এই কালচার, এই সিচুয়েশনটাকে বাঁচতে হবে। এখানে আপনাকে you have to grow and you have to achieve what you want to achieve. সুতরাং সেদিন আমি ইসলামকে বলছিলাম যে we have to devise systems differently than the advanced countries. তারপরে এখানেও আমাদের অবশ্যই ডেভেলপ করতে হবে। ওখানে there are different education countries, কারণ কোয়ালিটি যদি কন্ট্রোল না করে তাহলে যেমন আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে বা অন্যান্য হয়,
অনেক রকম স্কুল কলেজ আছে, ইউনিভার্সিটি আছে যাদের কোনো হয়তো কিছুই নাই, নাম লিখে রাখছে একটা বড় ইউনিভার্সিটি বা একটা বড় কলেজ, হ্যাঁ, হু নোজ হোয়াট দে আর ডুইং, তাদের ছাত্ররা তার কি করে পড়াচ্ছে বা কি মাস্টার আছে, কি ক্যারিকুলাম স্কুল জানে না। অনলাইনেও ধরেন আমি যেটা করেছি সেটা হয়তো অনেকেই কোর্সে পড়ে বা করে নাই। one of the main thing আমি করেছি যে যেটা আমাদের ফেস টু ফেসে করেন না, কোর্স অডিট। আমরা every সেমিস্টার we used to audit each online course। যে তুমি তো পড়েছো, আসলে তোমার কোর্সের সব মেটেরিয়াল, ইন্টারাকশন আর সব তো one of the thing আমরা যখন এলএমএস ইউজ করি, এগুলো সব আর্কাইভ হয়ে যায়, আমাদের ডিসকাশন, আমাদের সব আদান প্রদান সব রেকর্ডেড থাকে। তো সুতরাং আপনি ক্লাসে যাই কোনো ব্যাধি করতে পারবেন না, উল্টোপাল্টা কথা বলছেন, গালাগালি দিয়েছেন, ওটা রেকর্ড হয়ে গেছে। ছাত্র উল্টোপাল্টা কথা বলছে, ওটা রেকর্ড হয়ে গেছে। দিস ইজ আনাদার রিজন ওয়াই ইউ শুড ইন অনলাইন। তাতে করে আমরা একটু কেয়ারফুল থাকি, বুঝছেন কথা বলতে। এবং আমার এক কলিগ ইনিশিয়ালি এরকম সিনিয়র কলিগ একটা ছাত্রীকে উল্টোপাল্টা কথা বলছিল, তারপর সে কমপ্লেন করছে, and she quoted from that guy, and then she was reprimanded for, my colleague was reprimanded for saying that to the students. So that within student empowerment একটা কথা, student is not like আমার servant না, they are like me, they are equal participants. আচ্ছা, তো অনেক এরকম রিজিওনাল ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন আছে আমাদের এখানেও। আমরা যখন শুরু করব তখন উই হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলস, যেটা নাকি এটা তাও আমার তো বয়স তো অনেক, তাই না? কত বয়স হবে আমার? Any good guess? 45 plus. Wonderful. 45 plus. 75. 74 to 73. বুঝছেন? তো আমি এই ব্যবসা করতেছি অনেকদিন যাবত, কিন্তু কারোর কনভিন্স করতে পারি না। একবার আমি যখন এরশাদ সাহেব যখন কি বলে প্রেসিডেন্ট বলে, তাই না, বলতো কিনা করে যাই, তো উনি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন আমি বাংলাদেশ শব্দ আর্টিকেল লিখছিলাম, গিভ ইউনিভার্সিটি এডুকেশন এ চান্স। তখন উনি আমার ধরে নিয়ে গেছিল, আমি যখন ঢাকাতে ছিলাম। আমেরিকার থেকে এসে লিখছি, তাদের জানলে ধরে নিয়ে গেছে বাসার থেকে, নিয়ে বলছে তুমি আমাকে কেন গালাগালি দিচ্ছ এইসব। আমি তো আপনাকে বলতেছি না, আমরা সবাই রেসপন্সিবল, মাস্টার রেসপন্সিবল, প্রফেসর রেসপন্সিবল, ডিন রেসপন্সিবল, আমরাও রেসপন্সিবল, আমরা তাকে বলি না। তারপরে উনি বলছে ঠিক আছে, তাহলে আপনি আসলে ঠিক করেন, বিকাম মাই মিনিস্টার। স্যার আমার তার এটা হবে না। তারপরে বাংলাদেশে চলে গেছি, নিঃশেষ, আমার বেঁচে গেছি জানি আর কি। তখন একটা ফাইল হয়েছিল যে অনলাইন এডুকেশন এডুকেশন কাউন্সিলের জন্য একটা ফাইল এখন আছে। ওই ফাইল কয়েকবার তারা নাড়াচাড়া করছে, তারপরে চাপা পড়ে গেছে, আর হয় নাই। ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি, গভর্নমেন্টের দ্বারা না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি যদি আমাদের কোয়ালিটি উল্লেখ না করে, স্টুডেন্টস কোয়ালিটি, ফ্যাকাল্টি কোয়ালিটি, স্কুল কোয়ালিটি না করে, তাহলে কোনোদিনও কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করবে না। সেজন্য আমাদের সে সম্বন্ধে আমি পরে কথা বলবো। যাই হোক, ব্রিটিশ স্কুলের এটা অনেক অ্যাক্রেডিটেশন আছে দরকার। এখন আমেরিকাতে অনলাইন স্টুডেন্ট কারা, ওই দেখেন তাদের এইজ আর জেন্ডার হিসেবে মোটামুটি 50-50 মনে হয় না, তাই না? কোনো জেন্ডার আমাদের হয়তো জেন্ডার হিসেবে মেয়েরা বেশি হবে, বিকজ তাদের মেনি হাউস ওয়াইফসরা বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না, কিন্তু লেখাপড়া করার সাথে মানে খুব আগ্রহ আছে, আমাদের মেয়েরা বেশি হবে আর হয়। তারপরে এই এটা হচ্ছে মেজরিটি 50% হচ্ছে 30 to more than 30 years old, তাই না? 30 to কত বললাম, younger than 30 years old, কারণ younger than 30 years old এর জন্য হচ্ছে ওখানে আমাদের আরো বেশি হবে, এর জন্য হচ্ছে যে ওখানে আর্মির আর সব অনলাইন এডুকেশন পড়ে, এবং এরা সব ইয়াং জোয়ান্সরা, সেই জন্য এদের নাম্বারগুলো বেশি। আর
মোস্টলি আমরা তো এখানে আন্ডারগ্রাজুয়েট কিন্তু ভয় পাই, মোস্টলি ওখানে মেজরিটি হচ্ছে আন্ডারগ্রাজুয়েট, যেটা বললাম আর্মির আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম করে সেজন্য। আচ্ছা, আর রেশিও মিক্স হিসাবে এটা বাস হবে হিসপ্যানিক, হোয়াইট, কারণ হচ্ছে হোয়াইট হলো বেশি হয়ে যায়, সুতরাং হোয়াইট বেশি অনলাইনে করবে, এটা বাস ছাড়বে আর কি, এটা কোনো কিছু না। এখন এটা আমি ছবিটা দিলাম আর কি, এটাকে বলে অ্যাক্টিভ লার্নিং ক্লাসরুম। ক্লাসরুম টেকনোলজি এত বেড়েছে আমাদের, যেটা নাকি কি সুন্দর কি মানে মিসফরচুন বলা ঠিকভাবে দুর্ভাগ্যবর্তন জানেন, মানে দ্বিধার ব্যাপারে আমাদের হচ্ছে কি জানেন, একটা হচ্ছে রিসোর্সেস কম, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হোক পাবলিক ইউনিভার্সিটি হোক, উইদাউট মানি। যে ধরনের টাকা দরকার, যে ধরনের ফাইন্যান্স দরকার টু ডেভেলপ অ্যাক্টিভ লার্নিং ক্লাসরুম, ওই ধরনের রিসোর্স নাই, ইনভেস্ট করতে পারি না, অত ইনভেস্টমেন্ট করতে চাই না, কারণ ইনভেস্টমেন্ট করলে এটার ধরেন আউটকাম কি, এটার কি, এটা থেকে আমি কি পাবো ওটা আমি জানি না। And also there is no competition. আজকে যদি ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি এই এএলসি ক্লাসরুমের মাধ্যমে যদি শিখার কয়েকটা পড়ালেখা শেখানো শুরু করে উইথ মডার্ন টেকনোলজি, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট। আমি অনেক লেকচারে বলি যে ডিফারেন্সিয়েট অর ডাই। আর তো 30টা ইউনিভার্সিটি আছে, হাউ আর ইউ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট? তোমার কাছে আমি কেন আসবো? যে প্রফেসর এখানে পড়ায় সে আমার ব্যাগ নিয়ে ওখানে যায় পড়ায়, সে আমার ব্যাগ নিয়ে ওখানে যায় পড়ায়, আমি যে কোনো কাজে গেলে প্রফেসর কাছেই পড়বো। তো হোয়াট am I getting more, less or different from other people? এই চয়েসটা ছাত্রদের থাকবে, বুঝছেন? থাকলে পরে ধরেন আপনার যদি এলসি থাকে, আমরা ওই যে কেউ আপনি বলতেছিলেন যে আমরা ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, আমাকে দেখবো আমি আমাদের কি ডিজিটাল টেকনোলজি কতটুকু আছে ইউজ করেন বিষয়। ওকে, আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের ওই ইয়েটা কম থাকে, স্পিডটা ইন্টারনেটে, যে ওগুলো একসাথে লো ব্যান্ডে যদি ঢুকে তাহলে স্পিড কম অটোমেটিক্যালি কমে যাবে। হ্যাঁ, সুতরাং আপনার ছাত্র রেশিওর সাথে আপনার কি স্পিড দেবেন, কতটুকু স্পিড আপনি রেন্ট করবেন, কতটুকু লাইন করবেন করতে হবে। ওই রিচ আর রিচের সাইকেল করছে। হ্যাঁ, সুতরাং এটা আমরা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাপার, আপনি ইনভেস্ট না করলে তো স্পিড পাবেন না আপনার। কারণ আমি যে এটা ইউজ করি, এটা গুড স্পিড, আমি তো এখন আমেরিকার সার্ভার থেকে আমার সব ডাউনলোড করবো, ইউ সি হাউ ইট ওয়ার্কস। কারণ আমি তো আপনাদের সৃষ্টি করি, কেন আমি আনছি জানেন? আর একটা ইউনিভার্সিটির বক্তব্য দিয়েছিলাম, তারা বলেছেন আমাদের অনলাইন আছে, আপনারা ইউজ করতে হবে না। তো তাদের ওয়াইফাই তো তারা ডাইরেক্ট কানেকশন দিচ্ছে, তারা মুভ করে না। তখন বলে 10টা দিন আমি তখন বুঝলাম যে ঘটনাটা হচ্ছে সব ছাত্ররাই এখন দেয়ার সব ছাত্ররাই তো অনলাইন, তাই না? তো সুতরাং পাবনা তখন আমি স্টার্টেড উইথ ইউজিং দিস। আচ্ছা, তো এটা কি আসলাম ও এলএমএস এ চলে এসছে। এর আগেরটা কি ছিল? ওই এলএমএস। ওকে, এই আমাদের এখন শুরু, এখন আমাদের রিয়েল বক্তৃতা শুরু। এই পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? আর ইউ উইথ মি, আর ইউ এট পিস উইথ মি? কোনো কনফিউশন আছে কিনা? আমি কি কনভিন্স করতে পেরেছি যে অনলাইন ইজ দ্য ফিউচার, এলএমএস ইজ দ্য ফিউচার, এর থেকে কোনো এসকেপ নাই। আর যদি আমরা এসকেপ করি তাহলে আমরা গ্লোবালাইজেশনের যুগ, বুঝছেন? আপনারা how many of you heard of MOOC? MOOC, অনেকেই জানেন MOOC। তখন কি জানেন, এডুকেশনটা মুখে নিয়ে যাবে, আমাদের ইউনিভার্সিটি পড়তে আসবে না। প্রায় ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট কেন আসবে বলেন? যদি they don't get good education, বুঝছেন? আর যদি আমি মুখ থেকে, যদি আমি মুখ আপনাদের এক্সপ্লেন করবো যারা জানেন না, মুখ থেকে যদি আমি 10টা কোর্স করে নিয়ে আসি, তখন দেই যে আমি 10টা কোর্স করছি, আই নট ক্রেডিট। আপনার কি রিজন দেবেন? দেব না? দিতে হবে। হারবার্ড থেকে কোর্স করেছি, তাই না? তো আস্তে আস্তে সব কোর্স তার মুখ থেকে আপনার কাছে করবে, সিল মারো, এই তোমার 2 লাখ টাকা আমার সার্টিফিকেট দাও, তখন আমার সার্টিফিকেট বিক্রি করবেন।
স্যার পলিসি লেভেল থেকে যদি মুভ না করে সেক্ষেত্রে তো আসলে অল্টারনেটিভ নাই। জি পলিসি লেভেল থেকে তো মুভ করতে হবে, হ্যাঁ না, কিন্তু পলিসিটা হবে যখন এটা তাড়াতাড়ি করতে হবে না? হ্যাঁ, আমরা যখন এইটা আর্জেন্সি বুঝবো in every meeting every ইতে, বাট উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার। কালকে সকালে যদি গভর্নমেন্ট এসে বলে যে সবাইকে অনলাইন চালাও, আপনি পারবেন? তাহলে টুমরো তো আপনি এখন কিন্তু রেডি তো হতে হবে আপনাকে। গভর্নমেন্টকে এটা জানাতে হবে। সেটাও জানাইছি, জানতে শেষ হয়ে গেছে। সেটা গভর্নমেন্টে কি আমি জানি না। তো না, আমি ইউজিসির সাথে অনেক কনভিন্স, তারা কারো কোনো পাওয়ার নাই, পাওয়ার নাই বা তারা করতে চায় না আনলেস দ্যাটস মানি। আর যদি $2 মিলিয়ন নিয়ে এখানে রাখি, ডাবটেলের দরজার উপর রাখি, তো ডাবটেল বল ঠিক আছে তুমি করতে থাকো, আমি তোমাদের সাথে করবো। তো আমি $2 মিলিয়ন আনতে পারি না আজকে আপনার জন্য, বুঝছেন না? এই এলিমেন্টসটা হচ্ছে আমরা জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ক্যাম্পাস এডুকেশন। তো ক্যাম্পাস এডুকেশনের যত কিছু করি, অ্যাডমিশন করা, তারপরে টেস্ট নেওয়া, ভর্তি করা, আমরা যে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট, ক্যাম্পাসের যে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট আমরা করি, এটাকে ডিজিটাল সিস্টেমও আমরা করতে পারি। হ্যাঁ, তো এটাকে আমরা বলতেছি একটা প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মে ওই যে আমরা বলছেন অ্যাপ্লিকেশন, অ্যাড অন, অ্যাপস, আপনার অ্যাপস, হ্যাঁ, এই অ্যাপস ট্যাপস সব যেমন প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন আসে, একটা দুটো তিনটে চারটে ট্রেন লাগাই দেয়, বিভিন্ন ডেস্টিনেশন যাবে। ওই এলিমেন্টসটা হলো ওইটাই, যেখানে ইউ উইল অ্যাড অল দি অ্যাপস আমাদের জন্য ইউজ করেন এডুকেশন ফ্যাসিলিটেট করার জন্য, করে এগুলো ইউজ করবেন, এবং এগুলো আপনি আপনার ছাত্ররা এবং আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা ইউজ করবে। তো প্রশ্ন আছে? তো দেখেন এই যে মেইন এটাই ওই যে আজাদ কামাল আজাদ, ও বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে, ও আমার সাথে কাজ করে অনলাইনে, সেখানে বলবে কিছু তার চান্স দেবো। তো তো সেটা হচ্ছে এটা কোনো এলএমএস এর মাধ্যমে হবে। আমি পরে বলবো আমার ধারণা কি আছে। আমেরিকার কাজ হচ্ছে বেসন মিসেলস, যেমন চাকচক্য, সেটা সুতরাং তারা যখন কোর্স ডিজাইন করে ওটার দাম অনেক বেড়ে যায়, বুঝছেন? আর আমাদের দেশে আমরা ওই যেটা আলাদা ডিজাইন করছে ওইটা ডিজাইন অন শু স্ট্রিং বাজেট, তার কোনো পয়সা খরচ নেই, বুঝছেন? তো আমরা সুতরাং কেউ যদি সে বলে যে এবার বিদেশের কনসালটেন্টরা আসবে যখন, কারণ আমি এখন চলে গেলে আপনারা যখন কয়েকজনের সাথে কথা বলবেন, তখন they will bring some consultant, they will bring some grants, তখন আপনার কথা বলে যাবেন যে টাকা আসছে, তাদের টাকা ধরো, বুঝছেন? তো টাকা তুললে এক একটা কোর্স বানাতে আমাদের ধরেন $20,000 দিতে হবে, কারণ টাকা তো কিছু দৌড়ি সে আপনি দিচ্ছেন না, ঠিক আছে? সে 20,000 দিচ্ছে, ও 20,000 নিচ্ছে, আমি 10,000 পেয়েছি, দিস ইজ ফাইন। কিন্তু সেটাই ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রবলেম হচ্ছে যে আমার সাথে সব করার পরে তারা এখন আরেকজন সব দিতেছে ওই টাকা, মানে টাকার খোঁজে, কিন্তু আর প্রমিস করছে না। এনিওয়ে, তো দ্যাট উইল হ্যাপেন হিয়ার অলসো, সেটা আমি জানি। তো এখন কন্টেন্ট যেটা, কন্টেন্টটা কি? সিলেবাস না, এই যে টেক্সট মেটেরিয়াল, সিলেবাস, তারপরে পরীক্ষাগুলো, এগুলো এই কন্টেন্টটা ডেভেলপ করাই হচ্ছে মেজর কাজ, মূল কাজ, বুঝছেন? এবং এই আমাদের দেশের, আপনারা আমার কথা তো বেয়াদবি নিচ্ছেন না, আর নিজেও পারবেন না, কারণ আমরা এত বয়স, তো সিনিয়র আমি, আপনারা মুরব্বীদের কথা কেউ বেয়াদবি নেয় না। তো শোনেন, আমাদের অভ্যাস খারাপ হয়েছে দেশে, বুঝছেন? আমি আমার ভাইপো এসে বললো যে চাচু তুমি তো অ্যাকাউন্টিং এর এত ভালো প্রফেসর, তো আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং পর খুব ভালো ছেলে, আমি একটু অ্যাকাউন্টিং বুঝে দাও, কারণ ঠিক আছে নিয়ে আসো, বইটা নিয়ে আসো, তো সিলেবাস নিয়ে আসো। এত বড় একটা বই নিয়ে আসছে, এই তো টেক্সট বই যেটা আমি ইংরেজিতে পড়াই, কই পাইছো যেটা বলে তো ওই যে কি মার্কেট কবিটা বলে থেকে ওই পুরো বইটা ফটোকপি করা তারা বিক্রি করতেছে। এই ভদ্রলোক অধ্যাপক, উনি কি
কোন বুদ্ধি কোন বিবেচনায় এইগুলো টেক্সট করব, এটা আমরা থার্ড ইয়ার লেভেলের অ্যাকাউন্টিং এ পড়াই। আর এথিক্স এর কোনো প্রশ্ন আছে যে আমি অন্য একটা বই সে কপি করছে, সে বিক্রি করছে, আমি ছাত্রদের বলছি কিনতে, ছাত্ররা কিনছে, তারপরে আমি তাদের প্ল্যাটফর্ম স্লাইড চুরি করছি, পড়াচ্ছি। যদি এরকম কন্টেন্ট বলেন তাহলে এদেশে এডুকেশনের কোনো উন্নতি হবে না। এদেশে এডুকেশন না আপনারা সবাই ফিল করে দিতেছেন এইটা করে করে। ইউনিভার্সিটি কোনো রেসপন্সিবল, ইউনিভার্সিটি রেসপন্সিবল, গভর্নমেন্ট রেসপন্সিবল। আমাদের উচিত নিজেরা নিজেদের কন্টেন্ট ডেভেলপ করা, আমাদের দেশের উপযোগী করে, আমাদের ছাত্রদের বুঝের উপযোগী করে, আমার নিজের বুঝের উপযোগী করে, আমার অল্প করে কন্টেন্ট লিখে ডেভেলপ করা উচিত, ওইটাই আমাদের দেওয়া উচিত। আমার কিশোর অভিনন্দনের সেই এত বড় বই কপি করে এনে ছাত্রদের 200 টাকা বিক্রি করা। আমরা আমাদের ছাত্ররা এখানে কিনে $250, আর এখানে ছাত্ররা কিনে $300 টাকায়। আপনি একটু বলেন, এটা শুনে কান্না এসে গেছে, কেন আমরা এত বড় চোর হইলাম, চোরের জাত কেন হইলাম ইউনিভার্সিটিগুলো? ইউ আস্ক ইউর কোশ্চেন্স। আমি যখন আমার জার্নালের জন্য গ্লোবাল একটা এডিটোরিয়াল বোর্ডের, অ্যাসোসিয়েট এডিটোরিয়াল বোর্ডের লোক খুঁজলাম, তখন আসামের এক মেয়ে, সে বললো দেখি আমি এরকম লিটারেচার পড়াই, লিটারেচার ছাত্রী, আমি সব চেষ্টা করছি, তো তুমি আই ক্যান বি লিটারেরি এসোসিয়েট। তাই বললাম যে তুমি তাহলে তুমি আমাকে 2 পৃষ্ঠা লিখে পাঠাও, বুঝছো তুমি কি লেখো কি। তো সে একটা অথারের উপরে সে 2 পৃষ্ঠা লিখে পাঠিয়ে দিল, অথারের একটা বই লিখে পাঠিয়ে দিল। তারপর আমি কি করলাম জানেন, আমি ওইটাকে বলে সেভ অ্যাসাইন, ওই এটার মধ্যে আছে সেভ অ্যাসাইন হচ্ছে, ওটার মধ্যে দিলে পরে প্লেজারিজমের সব ওটা কপি করে দেবে। 98% সে ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা ওটা লেখা দিতেছে, পাঠাচ্ছে আমার কাছে। ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট যে আমরা লেজি, আমরা লাস্ট মিনিটের জন্য ক্লাস পেপার করি, নিজেরা চিন্তা করি না, নিজেরা লিখি না, যে সময় থাকে সেই সময় গুরুপকাদক করি, আর পুরোনো নোটটা নিয়ে ক্লাসে চলে যায়। বুঝছেন, এই মুহূর্ত দেখে উঠে দেয়। তো সুতরাং আজকের সুবিধা আছে, কেউ কোনো কথা বলে পারবে না, কারণ আপনি প্লেজারিজম চেক আছে। আমাদের প্রত্যেক ছাত্রের যখন আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা দেয় না, তখন আমরা ওটার মধ্যে দিতে বলি, ওটার মধ্যে দিলে পরে আমি দেখি কত % কপি করছে। তাই বলে যে আমি আই অ্যাকসেপ্ট 20%, 20% বেশি হলে পেপার ইজ রিজেক্টেড। ধরেন আমি যদি 20টা পেপার আসে, দুইটা ছাত্র করছে, I give them chance, then take it back and resubmit. That's only submit. Anyway, sorry about the digression. তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেক কাজ এটা আমাদের মাধ্যমে হবে, যেমন অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে টিউশন অ্যাকসেপ্ট করা শুরু করে, তারপর ট্রেসিং আমরা দেখবো, ডেলিভারি, ওকে। আর এখন এলএমএস এর মধ্যে LMS, hundreds of LMSs are there, বুঝছেন, কিন্তু মোস্টলি ইউজ হচ্ছে, আমরা এখন ইউজ করি সেটা হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ড। তো আমি আপনাদের ব্ল্যাকবোর্ড এখন কোর্সে দেখাবো, কিন্তু মোস্ট ইউজড প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে মুডুল। মুডুলটা হচ্ছে ওপেন সোর্স, এন্ড জানেন তো ওপেন সোর্স কি? ওপেন সোর্স কিনতে হবে না, ওপেন সোর্স কিনতে হবে না, ওপেন সোর্স আপনাকে ডাউনলোড করে ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আর অন্য গুণা হচ্ছে আপনাকে পয়সা দিতে হবে, আপনাকে লিজ করে ওদেরকে মাসে মাসে। এবং ব্ল্যাকবোর্ড ইজ ভেরি ব্ল্যাকবোর্ড বলতে এখানে, এই ব্ল্যাকবোর্ডটা এখানে, তার আগে এটা হলো কানেক্টেড ইউ, এটা আমি করি নাই, আমি দেখবো। আর আমি 5-6টা করেছি। সেকেন্ডে বলছে এডমোডো, এটা আমি করি না, I'm not familiar with this. কানেক্টেড ইউ করেছি, ব্ল্যাকবোর্ড করেছি। এখানে আপনি শুনে, আপনি যদি গুগলে যান যে বলে যে LMS
you'll get the list of elements in there. তবে ফোকাস করেন অনলি অন মডুল অ্যান্ড ব্ল্যাকবোর্ড। আচ্ছা, মডুলটা ওপেন সোর্স, যেমন আপনি যার দিতে তার জন্য আমরা অলরেডি 10 মিনিট সময় দেন। মডুলটার সুবিধা হচ্ছে যে ওপেন সোর্স কোনো বসাতে হবে না, অসুবিধা হচ্ছে ইটস ভেরি কমপ্লিকেটেড, যেমন ইসলাম বলতেছিল, you need expertise to download it and to maintain it and operate it. বুঝলেন, সেটাই হচ্ছে ইয়ে। বাট আপনার যদি টেকনোলজি রিসোর্স থাকে, you can do it, you can do it. আচ্ছা, টুলস আছে, এখানে দেখবে একবার হচ্ছে লার্নারদের জন্য কি টুলস অ্যাভেলেবল, আর একটা হচ্ছে আপনার ওই সাপোর্ট টুলস, ইনস্ট্রাক্টর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জন্য টুলস অ্যাভেলেবল, ওইগুলো আমি দেখবো। আচ্ছা, আর ওইটাই টুলস, লার্নার্স টুলস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টুলস এগুলো। তারপরে কি এটাই টাইম চায়ের জন্য না আর কিছু চলবে? স্যার আসলে চা দেওয়া হয়েছে তো স্যার, সেই জন্য ঠান্ডা হতে পারে। আচ্ছা, ঠান্ডা চা খেতে চাই না আমরা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু ব্রেক নিই। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমরা জানি এদেশের মধ্যে কি কি থাকে, তাই না? তারপরে again একটা এলিমেন্টস যখন আসে, আমরা যখন ডাউনলোড করি বা ইমপ্লিমেন্ট করি, তখন এলিমেন্টস মধ্যে সব কিছু থাকে না। দেন উই অ্যাড অ্যাপস, আমরা নানা ধরনের অ্যাপস, জাস্ট ইউ নেম ইট, আমরা ফেসবুকে শুরু করে যত অ্যাপস আছে ওগুলো সব আমরা লাইক আইফোনের মধ্যে কবি ঢুকাই, এলিমেন্টসের মধ্যে ওই অ্যাপসগুলো ঢুকাতে পারি আর কি। এবং মোস্ট অফ দ্য থিং যেটা নাকি ওই যে ওপেন ইউনিভার্সিটি যারা নাকি এখন অনলাইনের প্রোগ্রাম দিচ্ছে, তাদের যে এলএমসের মধ্যে অ্যাপস নাই, তো না থাকাতে ইট অনলি হ্যাভ লিমিটেড অ্যাপ্লিকেশনস। ওই এগুলো আবার ওই যে বললাম যে এলএমএসের ওয়েবসাইট এগুলো আমাদের দরকার নাই, সময় নাই, আমরা শুধু আমরা একটা আমরা করি। এটা দরকার নাই, এটার লিঙ্ক আছে আমার কম্পিউটার ভিতরে, যে ডিস্টেন্স এডুকেশন অ্যান্ড ফেস টু ফেস এডুকেশনের কম্প্যারিজন দরকার আছে, এটা কম্পেয়ার করার সময় নষ্ট দরকার নেই। শুধু আমি একটা কথা বলবো, এটা খুব এগুলো আপনাদের নাকি ওনারা বলছিলাম যে উনি ইজ ইন্টারেস্টেড নাও টু ডু ডিস্টেন্স এডুকেশন অনলাইন। তো যারা অনলাইনের কিছু লোক দরকার, যারা প্রফেট, ফিলোসফার, যারা ইভেঞ্জেলিস্ট, যারা ধর্ম প্রচার করে, তো অনলাইনটা একটা ধর্ম, এই ধর্ম প্রচারের মতো তবলিগি করুন আর কি, একটা অনলাইনটাকে আপনাকে প্রচার করতে হবে। বললাম না, আমি হাত ধরে নিয়ে এসেছি লোকজনকে, আর আমি তো অন্য টাকার লোক, আমার জন্য এটা মধ্যে সাদা টাকার লোকের জন্য, বুঝছেন না? এই দেশে আমার অসুবিধা, ওই দেশে আমার অসুবিধা। এই দেশে আমার সাদাটা মানার জন্য লোকজন আমার বেশি কথা দেয় না, বুঝলেন? ওই দেশে আমার কালো আমরা সেজন্য লোকের বেশি কথা দেয় না, আমাদের দুই দিকে অসুবিধা, বুঝছেন? তো চায়নাতে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ওই অসুবিধা হয় না আমার। তো একটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে, এখন এইটাকে I thought about it about 15 years ago, এখন এটাকে নাম দিয়েছে তারা ফ্লিপড টিচিং, ফ্লিপড লার্নিং, নাম শুনছেন? ফ্লিপড, FLIPPED, ফ্লিপড লার্নিং। এটা হচ্ছে এখন আপনাদের ছাত্ররা আসতেছে, they come to a class in a vacuum, একদম মানে তারা একটা মূর্খতা নিয়ে আসে, তাই তো? যেমন আপনারা সবাই যেভাবে আসছেন, ইউ ক্যান উইথ এ ভ্যাকুয়াম, একটা নোট খাতা নিয়ে আসছেন, দেখি স্যার কি বলে লিখে নেব, কোনো প্রিপারেশন নাই, কোথায় পড়াশোনা করে আসি নাই, কদিনও পড়াশোনা করে আসেন অনলাইনের উপরে, না না, তাই না? কারণ এটাই ভাবে আমরা সব শিখছি, আমরা ক্লাসে আসছি, স্যার বক্তব্য দিচ্ছে, আমরা সব সমানে লিখে গেছি, বুঝছেন? তো সমানে লিখে গেছি এবং বুঝিও না কিছু, বুঝছেন? ওনার ভাই পড়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুই এত বড় একটা বই পড়াস? তারপরে প্রফেসর বক্তব্য দিচ্ছে, নোট সব দেখে আসে, তো আমার কাছে আমি তোর কি শিখাবো? বললাম, আমি কি শুনছি? আমি শুনছি, লেখছি, আমি বুঝছি, আমি তো বোঝার সময় পাই নাই।
আমি বলছি লিখে নিয়ে এসে বাসায় এসে পড়বো। ওখানে বলতে এটাই হলো in a face-to-face learning you come to a vacuum. কথাটা বলতেন আপনি মাথা খালি দেখবেন। আর in online learning you come prepared. আপনি অলরেডি আমার সব মেটেরিয়াল করে আসতে হবে, আমার লেকচার শুনে আসতে হবে ওই ভিডিওতে। আসলে পরে তখন প্রফেসর কি করে, প্রফেসর আমি কি করি, কিভাবে পড়াই, এটা আই থিংক ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি পড়াই আস্ক সাম কোশ্চেন্স, তাদের লিখে যে তোমরা সব পড়ে আসবা, আমি তোমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো। ওই যে যেমন ইসলাম বলছিল যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তারা হ্যাঁ না না এটা তো আমাদের দেশে হয়, ওদের কোশ্চেন কি জিজ্ঞেস করতে তো জানি না আমি। আমাদের দেশে তো 50টা প্রশ্ন পড়লে ফার্স্ট ক্লাস, 20টা পড়লে সেকেন্ড ক্লাস, 15টা পড়লে থার্ড ক্লাস, তাই না? এটা মুখস্থ করে আসলে হয়, এটা সব জানা, কিন্তু ওই জন্য ডাইনামিক হয় আর কি। আমি ক্লাসের ডিসকাশন উপরে বেসড করে ওদের আমি প্রশ্ন করি, যে প্রশ্ন এই জন্য করি জন্য কোন জায়গাটা তারা শিখতে পারেনি, তারা পড়ছে বা আমার লেখার সবগুলো তো তারা বুঝবে না বা পড়ে নাই, ওই বেসিসে দেন আমি করি কি বলে এটাকে ইন্টারভেনশন করি, যে না এটাকে তুমি এভাবে বলেছো, উই ক্যান অলসো ডু লাইক দিস, ছবিটাকে এটা বুঝে দেয় আর কি। আর ওই যে তারা পার্টিসিপেট করতেছে ওই বেসিসে তো তারা গ্রেডও করি, গ্রেড না করলে ওরা পড়ে আসবে না, সব ঠিক করে বসে থাকবে, বুঝছেন? তো যেহেতু আপনি গ্রেড করছেন, তারা দে ওয়ান্ট টু আর্ন গ্রেড। আর ধরেন এখানে থেকে সবাই এ প্লাস পেয়ে যায়, তার যে পরীক্ষা দিলে এ প্লাস, বুঝছেন? কিন্তু ওখানে আমরা চেক করি এ পাইতে হলে এ প্লাস পাইতে হলে 95 উপরে পাইতে হবে। একটা পয়েন্ট যে কম পাইছে হি ইজ নট এ প্লাস আর শি ইজ নট এ প্লাস। সুতরাং এই ক্লাস পার্টিসিপেট না করলে there is no way they are going to get A plus or A. আপনি আপনার লেকচারকে আমি দেখাবো 2 পৃষ্ঠা সামারি করে দিতে পারেন, পুরো বইটাই পড়ে 2 পৃষ্ঠা এই নোবেলের থিমটা ছিল এটা, এবং এইগুলো কানেক্টরের মধ্যে এমফাসিস করেছিল এবং এভাবে তারা ইন্টারেক্ট করেছিল। হ্যাঁ, এবং maybe we have learned or we have focused on literary value অথবা ইন্টারাকশন ভ্যালু করলেন। 2টা বিষয় নোট করে দিলেন আগে ক্লাসের আগে সব ওই নোটটা তারা পড়ে আসলে দেন when you discuss ask question the flip teaching হয়ে গেল, তারা জানে কি পড়তেছে, তারা কি জন্য আসছে, they know it, otherwise they don't know anything. সব ক্লাসে এটা করা, অনলাইনে পড়াই আর অনলাইন। আমাদের দুর্ভাগ্যটা কি? আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের সবারই বেতন কম, we got to teach at too many places. তো এত জায়গায় পড়াতে গেলে, দৌড়াদৌড়ি করতে গেলে আমি ফ্লিপ টিচিং এর নোট কখন লিখবো বলেন? না, এটা রিয়ালিটি। যদি আমার ইউনিভার্সিটি যান, আমি এটা গেলাম লাইফ, আমি যখন আমেরিকাতে যাই তখন এই জন্য যে আমি ইউনিভার্সিটির বেতন প্লাস বিএডিএম এর লেকচার প্লাস বাংলাদেশ লেকচার দিতে হয় না, আমি ইউনিভার্সিটির বেতন দিয়ে আমি সুখে সংসার করতে পারি, and I can concentrate on my research and development. এটা তো আপনার সেই সুযোগ তো হয় না। সুতরাং ইউনিভার্সিটিগুলোকে যদি ফ্যাকাল্টিদের কোয়ালিটি এডুকেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রিবিউশন চাই ইউনিভার্সিটিগুলো, তো ফ্যাকাল্টিদেরকেও ঠিক ইউনিভার্সিটি শুড গিভ দেম ওইভাবে আপনার অনারারিয়াম দিতে হবে এবং কোয়ালিফাইড ফ্যাকাল্টি তারা পাবে, এবং ফ্যাকাল্টি কন্ট্রিবিউট না করতে পারলে লিভ। আপনি এখানে এসব দৌড়াদৌড়ি করার কোনো দরকার নেই। তো এটার একটা হচ্ছে ওই আর কি একটা মেজর ডিফারেন্স টু ফিল্ড টিচিং, যে অনলাইনে আপনি বাড়ি থেকে পড়ে আসতেই হবে, আর অন ক্যাম্পাসে পড়ে না এসা নোট করে নিয়ে গেলেন, তোমার বাসা যায় পড়লেন, তখন আঙ্কেলের দোলে আঙ্কেল আমার অ্যাকাউন্টে বোঝাইল, তখন প্রাইভেট পড়লেন, বুঝলেন? তো there is no connection between the teacher and the taught in the face-to-face classroom, তাই না? ওকে, এটা
হচ্ছে অনলাইনে করলে পরে অনেকগুলো সুবিধা আছে। তো একটা দুটো সুবিধা বলি আমি। একটা সুবিধা হলো Sir, I have a question. ইয়েস বলে Flip teaching. Flip teaching, is it always blended? যে আমি আগে মেটেরিয়ালটা দিয়ে দিলাম ও পড়ে তারপর আমার ক্লাসে এসে ফেস টু ফেস আমরা হ্যাঁ রাইট ইট ইজ অলওয়েজ ব্লেন্ডেড লার্নিং। না না ব্লেন্ড লার্নিং বলে জানিস ব্লেন্ডেড লার্নিং এখানে বলবো গুড কোশ্চেন। আমি ব্লেন্ডেড লার্নিং সম্বন্ধে শুনে নাও তারপরে আচ্ছা আচ্ছা, ফ্লিপ ক্লাসরুমে আমি মেটেরিয়ালটা আগে দিয়ে দিব, ক্লাসে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস হবে, ডিসকাশন হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্লিপকার্ট থেকে তুমি তাদেরকে অনেকের ওয়েবসাইট আছে নিজে হয়তো ইমেল করে দিলা বা গুগল ইয়েতে আছে গুগলের মধ্যে দিলে গুগল ডক্স Google Classroom. গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিলে ওরা ওখান থেকে নিতে পারে। যারা ওয়েস টু ডু এটা একটা সুবিধা আছে। সুবিধা হলো তুমি যদি একবার কষ্ট করে করো আর কষ্ট করতে হবে না, আর নেক্সট বারে তুমি শুধু একটুখানি আমি নিজে লেকচার দিয়ে ভিডিও করেও কি দিতে পারি? হ্যাঁ 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 ভিডিওগুলো ইউটিউবে দিতে পারো। ভিডিওগুলো দিয়ে তুমি লিঙ্ক করে দিলা, তাতে করে তোমার ক্লাসটা রিচ হবে, তুমি নিজে ইমপ্রুভ করবা, আর একবার করলে পরে অ্যাটলিস্ট 3 বছর তুমি ইউজ করতে পারবে। আর আরেকটা কথা যেটা হচ্ছে আমি যদি অন্য কোথাও কোনো মেটেরিয়াল পাই যেটা খুব ভালো রিচ, হ্যাঁ সেটাকে যদি আমি দেই, সেটা লিংক যদি দিয়ে দিই, সেটা লিঙ্কটা দেবা। হ্যাঁ লিংক দিয়ে দিলে ওটা কি প্লেজারিজম হবে? না হবে না, কারণ তুমি ওটা তোমার ম্যাটেরিয়াল না, ওটা লিঙ্ক, সেটা তুমি ওটা ইয়ে আছে। তুমি যদি অন্যের জিনিসটা নিজের নামে চালাতে চাও উইদাউট রেফারেন্স, ওটা প্লেজারিজম। আচ্ছা তো আর ব্লেন্ডেড লার্নিং হচ্ছে ব্লেন্ডেড লার্নিং আমরা সাধারণত এই ব্লেন্ডেড লার্নিং এর কনসেপ্টও আমি তখনই বলছিলাম, আমার স্লাইডে ছিল, সেটা হচ্ছে পুরো প্রোগ্রামটা অনলাইনে করার দরকার নাই। আমার ধরো 10টা কোর্স আছে, 10টা কোর্সের মধ্যে 2টা কোর্স তারা অনলাইনে পড়বে আর 8টা কোর্স তারা ফেস টু ফেস পড়বে। তাহলে লোকজন কমপ্লেন করতে পারবে না যে আপনি অনলাইন দিতেছেন, আপনি ছাত্র চেনেন না। তা তো 10টা তো এখানে 8টা তো এখানে করতেছে আর 2টা সে অনলাইনে করতেছে, বিকজ আই গট বেটার ফ্যাকাল্টি, আই গট বেটার রিচ। আর একই কোর্সের মধ্যে সম্ভব, একই কোর্সে কিছু কোর্স হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা সম্ভব, কয়েকটা ক্লাস তুমি অনলাইনে করে দিলাম আর কিছু ক্লাস ফেস টু ফেস করলো, তাহলে ওইটাও ব্লেন্ডেড লার্নিং হবে। ব্লেন্ডেড লার্নিং হবে। তো মনে করো আমি দেখাবো, মনে করো আমি সামটাইম আমরা সবাই এটা ফেস করি, সিলেবাস শেষ করতে পারি না বিকজ অফ স্ট্রাইক ইয়ের জন্য, তাই না? তো সিলেবাস শেষ করতে না পারলে কিছু কিছু লেকচার আমি অনলাইনে দিয়ে দিলাম, তাহলে ওই সময়ের মধ্যে চলে গেল। আবার আমাদের এখানে স্ট্রাইক হয় না, কিন্তু স্নো হয়, স্নোর জন্য ক্লাস ক্যান্সেল হয়ে যায়। হয়তো যেদিন পরীক্ষা দিলাম সেদিন স্নো হয়ে গেল। হ্যাঁ আমাদের রেন্টের ক্লাস ছুটি হয়, এখন আর হয় না। তো সেজন্য আমি ওই পরীক্ষাগুলো সব অনলাইনে দেয়। আচ্ছা, তো অনলাইনে পরীক্ষার সম্বন্ধেও স্ক্যাপটিক লোক তো অনেক আছে, তাই না? যে পরীক্ষা তারা নকল করবে, কিন্তু আমি দেখছি অনলাইনে দিলে বেশি ফেল করে। অনলাইনে বেশি ফেল করে এই জন্য তোমার অবশ্যই এথিক্যাল লেভেল তো দেখতে হবে, যে আমাদের দেশে ছেলেদের এথিক্যাল লেভেল আর ওদের ছেলেদের এথিক্যাল লেভেল ডিফারেন্ট। হ্যাঁ 1% তো কিছু পার্সেন্ট ছেলে আছে তারা চুরি করবে, নয়তো দেশে জেল থাকতো নাকি। সব দেশে চোর আছে, এই মানে সব দেশের দিতে হবে, বাট দ্য মেজরিটি অফ দ্য পিপল হইল এথিক্যাল, অনেস্ট, হ্যাঁ বই খুলবে না। আর আমরা যখন আমাদের সাথে ক্লাস করে, ইন্টারাক্ট করে, চ্যাট করে, আমি বুঝতে পারি এই মালটা কি মাল, তাই না? সে যদি হঠাৎ ইয়েতে 100 পেয়ে গেল, আমার পরীক্ষাতে সারা জীবন সে সি পাচ্ছে, তখন তার ডেকে নিয়ে আসি যে আমার সামনে বসে করে করে দেওয়া। আমার আমি এটা ভুলে দিই যে আমি চাইলে তোমাকে আমাকে ফেস টু ফেস পরীক্ষা দিতে হবে, অথবা তুমি পাবনার লোক, তুমি পাবনা কলেজের ওই প্রফেসরের কাছে সামনে যা পরীক্ষা দিয়ে আসো, প্রবলেম সলভ। There are ways to control and ensure quality, সেটা কথা বলতেছি আমি। আচ্ছা কি যেন বলছিলাম, ওই যে সুতরাং ব্লেন্ডেড লার্নিংটা মানে টেকনোলজি যখন আসে উই শুড ইউজ ইট। আর একবার কষ্ট করে করলে এভরি সেমিস্টারে আর করতে হবে না, ওটাকে একটু রিভাইজ করলাম বা এডিট করলাম বা ওটাকে দিয়ে দিলাম, এই একটা। আরেকটা হচ্ছে
আমি অনলাইনে পড়ালে পরে আমার নোট বই ফোল্ডার কিছু হাতে নাই, ক্লাসে চলে এসেছি, হ্যাঁ, আমি স্টিল ক্যান গো টু দ্য ক্লাস এন্ড টিচ, ওখান থেকে ক্লিক ক্লিক করে সব বের করে আমাদের পড়াতে পারি। ওটা ঠিক আছে, তাই না? There is a lot of advantages এখানে, শুধু আর আর হচ্ছে ওই যেটা আমি প্রথমে বলছি, যে ডু নট লুক ফর ইউনিভার্সিটি 100% সাপোর্ট দেবে তোমাকে, অথবা তোমার কলিগরা সবাই তোমার পেছে পেছে দূর দেবে যে হ্যাঁ উনি করতেছে। আমার যে ইতিহাস আমি বললাম, আমি একা করছি, এবং দ্যাটস ওয়াই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে শুকর সবাই আমাকে অনেক রেসপেক্ট করো এখানে। তো তোমাকে তো একাই করতে হবে, বাট দেন ইউ নিড টু বিলিভ ইন ইট। আমি যেহেতু আমাদের সময়ের ডিফারেন্সে আমি আনতে পারি না, আমার এক কলিগ আছে ভদ্রমহিলা, ওটা বলছিলাম যে আমি এখানে বক্তৃতা দেবো, তো তুমি এখান থেকে এসে আমাদেরকে শোনাও তুমি কি করো। অ্যান্ড শি ইজ ইন দ্য ফোরফ্রন্ট অফ টেকনোলজি, যত এডুকেশনাল টেকনোলজি আছে সে সব ইউজ করে। তো দেখতে পারতে আর কি, বা সে আসতে পারে না। আচ্ছা, এই একটা পেপারের সামারি এখানে দেওয়া হয়েছে, রিসার্চ করে তারা দেখাচ্ছে যে অনলাইন অন ক্যাম্পাসের মধ্যে কোয়ালিটিতে কোনো এফেক্টিভনেসের কোনো সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স নাই। এইটা মানে যদি এটা এই জন্য কোট করলাম যে কারো মানে সন্দেহ থাকতে পারে, কারণ এখনো লোকে বলে এটা ম্যাক্স পজ এডুকেশন, আগের দিনের ডিস্টেন্স এডুকেশন না। এটা তোমাকে, যেটা আমি আগেও বলছি, আমাদের এই দেশেও খুব ভালো ইউনিভার্সিটিও আছে আর গ্যারাজের মতো ইউনিভার্সিটি আছে। It depends on what they are doing, what you do, how much money you spend. সুতরাং কোয়ালিটি ইজ কন্ট্রোল। তুমি যদি কোয়ালিটি দাও তাহলে এটা হবে। আমার একটা আর্টিকেল আছে, কয়েকটা আর্টিকেল আছে এখানে দেখে বলা হয়েছে, যদি তুমি ঠিক টেকনোলজিটা ব্যবহার করো। অনেকে অনলাইনে, আমি অনলাইনে পড়াচ্ছি করতেছে কি তারা স্টুডেন্ট ক্লাস অনলাইন দিচ্ছে। You know about the student class, right? The student class মানে কি? Student class learning মানে কি? একটু আগে বলছি, এটা লিখতেছিল তো শুনে নাই, বল ফিডব্যাক দাও। স্টুডেন্ট ক্লাস আর স্টুডেন্ট ক্লাস। স্টুডেন্ট ক্লাস হচ্ছে সবাই একসাথে একদিন ক্লাস মিট করবে, জমা দিয়ে দিবে, যে কোনো সময় করবে। মোর ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে। হ্যাঁ, তো তোমাকে হয়তো তারা অ্যাকশন কাজ করলো, ইমেলের মাধ্যমে পেপারটা বাদ দিলে বলে আমরা অনলাইন পড়াচ্ছি, কি ইমেলের মাধ্যমে পেপার আসতেছে, ইমেলের মাধ্যমে পেপার যাচ্ছে, দ্যাটস নট রিয়েলি এফেক্টিভ অনলাইন এডুকেশন। তোমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি থেকে অনেক সিস্টেম ইউজ করতে হবে সেটা। আর হচ্ছে লার্নিং এর মেজর এলিমেন্ট হচ্ছে ইন্টারাকশন বিটুইন স্টুডেন্টস অ্যান্ড ফ্যাকাল্টি। ইন্টারাকশন ছাড়া কোনো লার্নিং হবে না, বিটুইন ইউ স্টুডেন্ট টু স্টুডেন্ট, বিটুইন ফ্যাকাল্টি টু স্টুডেন্ট। এটা হচ্ছে রিসার্চ বেসড। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েরা শিখে না কেন? শিখে না বিকজ সে ওখানে বসে থাকে, আমি বক্তৃতা দিয়ে সে নোট করে আমি বাড়ি চলে যাই, সে বাড়ি চলে যায়, আমার সাথে তার কোনো ইন্টারাকশন নেই, বলতে তো ইয়ের সাথে মানে ক্লাসমেটের সাথে ইন্টারাকশন করে না। সেজন্য আমরা ইন্টারাকশনের অপরচুনিটিটা দিতে হবে এই অনলাইনে হেভিলি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা টিম করে দিই, ইন্টারাকশন বিটুইন দ্য টিমস। অনেক আমাদের যে ক্লাসে যে আমরা অঙ্ক করাই আর একা করাই না, এই চারজনে তোমরা এই সমস্যার সমাধান করো, তাদের কথা আলাপ আলোচনা করে করে একটা সলিউশন বাইর করে, তাতে ইট এনহান্সেস লার্নিং।